So, good morning, students. So, I would like to continue the last session of the GST. So, in my last class, I explained you the demerits of the indirect taxes existing before the introduction of the GST, and also explained you need for commencing GST. Now today I would like to explain you the meaning of the GST. So as per Article 366 of Constitution of India, GST means any tax on supply of goods and supply of services, or both, except supply of alcohol for human consumption. So, Article 366 of the Constitution of India, it empowers the government to levy the GST. So, according to this article, GST it includes any type of the tax, but the tax on supply of goods and tax on supply of services, sometimes both, in the sense a transaction where there are both supply of goods as well as supply of services. However, there is no GST on the supply of alcohol for human consumption. It means this supply of alcohol for human consumption, this tax has been retained by the state government of each state. Except this, any supply of goods, any supply of services, or both attract GST. So if you analyze the above definition, it is clear that to impose GST, we need to have some conditions. The very first condition is that there must be goods, and the next one is there must be services, and the next one is there must be supply. So, existence of the goods, existence of the services, and supply of goods and services attract the imposing of the GST. So let us analyze each conditions in detail. So the very first one is there must be goods. To impose GST, there must be existence of goods. Then the question arises, what do you mean by goods? According to the provisions of the GST Act, goods means any article, any commodity, or anything which is movable, which is marketable. In the sense, to say any commodity as a goods, to say any article as a goods, two conditions are to be followed. The very first condition is movable. Movable means a thing should have capacity to move from one place to another place. For example, a machine we can move from one place to another place. Wood we can move from one place to another place. There are thousands together, lakhs together articles, commodities which can be moved from one place to another place. So, to call any commodity as goods, it must be movable. In the sense, immovable things are not goods. For example, land and building. Land and building cannot be moved. Therefore, land and building is not a good. So, therefore, there is no GST on construction of the land and building. So, other than land and building, any other things which can be moved from one place to another place are called as goods. So, under condition to be fulfilled,
by the thing is it should be marketable. Marketable means it should have the capacity to buy and sell. Any movable thing which has the capacity of buying and selling, that thing is called as goods. In the sense, if there is a wastage which cannot be purchased, which cannot be sold, that is not treated as goods, and there is no GST on wastage which has no marketability. However, if the wastage has marketability, then it is treated as goods and the GST is imposed on wastages also. And there must be services. So what do you mean by services? It is rendering a special skill by one person to another person. A professional skill, a special skill by the one person to the another person. The best examples are practice made by advocates, practices made by chartered accountants, then practices made by medical practitioners, transportation services, finance services, and number of services to come. Whenever a person renders services, he charges fees. For example, advocate collects fees from client, medical practitioner collects fees from patient. So whenever one person renders services to the another person, he collects fees. So on that fee there is a GST. It means to impose GST, there must be service, there must be rendering of services. Even the software services provided by the companies to the clients attract GST. And the next condition to impose GST is there must be supply. In the sense, supply means movement of the goods from one place to another place, maybe along with the ownership or without ownership. So movement of goods from one place to another place is treated as supply, and the supply of goods, the rendering of services attract GST. So to impose GST, these three conditions must be fulfilled. So here, after analyzing these conditions, we can also extract some features of the GST. So broadly speaking, the features are, the first one is, it is the GST is comprehensive system of tax. GST is destination based tax. GST is multi-stage tax and value added tax. So in addition to these characters, there are many more characters of GST which we will discuss later on. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ GST ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ GST ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ GST, ಅವನು ಸಹ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ GST ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ 366ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ GST ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸರಬರಾಜು ಆದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ, ಏನು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಹೇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ GST. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೋ ಮಾನವನಿಗೆ
ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯಾಕ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇರ್ತಿವೆ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಹೇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಹೇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಹೊರತುಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಮಾನವನಿಗೆ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ತೆರಿಗೆ ಹೇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಹೇರುವಂಥ ತೆರಿಗೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂದು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇರುವಂತಹ ನಾವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಕುಗಳು ಅಂದರೇನು, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಸ್ತು ಅನ್ನಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಸರಕು, ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ವಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು, ಮೂವಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಗಿಸಬಹುದಲ್ಲ, ಯಾವ ವಸ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸರಕು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಕುಗಳು ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಅವತ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅವತರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನದಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮಾರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ವೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು. ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೇವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರು ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಸನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿದಂತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸರಕುಗಳಿರಬೇಕು, ಸೇವೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವು ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಏನಂದರೆ,
ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅತಿ ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದಲ್ಲ, ತಲುಪುತ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ. ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಪ್ರತಿ ದಲ್ಲಾಳಿ ತಾನು ಏನು ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಏನು ಕೂಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೌಲ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಕಿಲಿ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ ಸೈತವ್ರು. ಸೇಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ.